पेपर विवाद ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी खोर वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। एनटीए ਦੇ ਡੀਜੀ ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਐਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ एनटीए ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀ ਹੋਣਗੇ। कर्नाटक कैडर के आईएएस रहे ने प्रदीप सिंह खरोला। दस है कि एनटीए लगातार विवादां दे विच घिरी हुई है। एनटीए ते लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इन्नी वड्डी एजेंसी तक किस तरीके दे नाल भरोसा बच्चों का जिहड़े बहुत लखां दी तादाद च मेहनत करते हैं उन्हां दा बिल्कुल टैटेरी होया है और काफ़ी ज़्यादा रोस वेखण नूं मिल रहा है। तो मुद्दा सिर्फ असीं कह लईए कि बच्चों तक सीमित नहीं है, सियासी तौर पर भी है और सुभाविक तौर पर नैशनल टेस्टिंग एजेंसी का जिक्र किया जाए तो सरकार के हेठां हुंदी है तो उसनूं लैके सुभाविक तौर पर सरकार ते सवाल उठ रहे हैं और इस दे विचाले एक वड्डी तब्दीली की गई है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार नूं हटा दिता गया है तो रिटायर्ड आईएएस प्रदीप खरोला जिहड़े ने एनटीए के नवे डीजी होणगे। कर्नाटक कैडर के आईएएस ने प्रदीप सिंह खरोला तो सुभाविक तौर पर जिहड़े हैड ने वो बदल दिते गए हैं और हुण उस तो बाद अगे तो अगे एक्शन हो रहा है। सीबीआई जांच भी होएगी। मामले दे विच बहुत सारे खुलासे अगे संभव मन्ने जा रहे हैं। एक एग्जाम नीट का पीजी एग्जाम आज रात को पोस्टपोन कर दिया गया। बच्चे ट्रैवल करके पहुंच चुके होंगे अपने अपने सेंटर्स पे और एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा, ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है? किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं उसमें? क्या उसके ऊपर किसी का वरदहस्त नहीं है? ये जांच कब होगी? कब ये सारे जवाब लोगों को मिलेंगे? कब ये सरकार सिर्फ एग्जाम ठीक करा पाएगी? ये जवाब इन सवालों के जवाब अब लोगों को नहीं मिल रहे। जैसा कि मैंने कहा कि नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। आज हमने देखा कि जो नीट पीजी का एग्जाम आज उसको पोस्टपोन कर दिया गया और हम सब जानते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों से लोग जाते हैं दूसरी जगह एग्जाम देने, छात्र जाते हैं परीक्षा देने के लिए। लेकिन ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। हमने देखा कि नीट पीजी से लेकर यूजीसी नेट, उसके बाद सीएसआईआर नेट और उसके साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि बिहार टेट, जहां जहां एनडीए की गवर्नमेंट है वहां वहां ये स्कैम आ रहे हैं, खुल कर आ रहे हैं और एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है। और यही एनडीए की सरकार है जो लगातार छात्रों और युवाओं के पीठ पर छुरा घोंप रही है। 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम था, 9 से 12:30 बजे का टाइमिंग था और वो एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटीग्रिटी को, एग्जाम की इंटीग्रिटी को और सेंसिटिविटी को देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है। एट द लास्ट मोमेंट 10 घंटे पहले एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब ये बहुत ही एक नीट यूजी के बाद एक नया स्कैम, नीट यूजी का स्कैम हुआ। इसका मतलब सरकार को ये पूरा भरोसा था कि एग्जाम पेपर लीक हुआ है। ये पहले नीट यूजी का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद भी अभी तक सरकार ये काम चल ही रही है। उसके बाद नीट पीजी जो कि डॉक्टर्स का एग्जाम है, 2 लाख एमबीबीएस डॉक्टर्स इस एग्जाम को देने वाले हैं। नीट पीजी को इतना बड़ा एग्जाम है ये। 10 घंटे पहले लोग कहां सेंटर से 500 किलोमीटर कोई कहां से दूर से आया हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये उनकी हेल्थ के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। एट द लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये बोल दिया, जवाब दे दिया कि इंटीग्रिटी देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। उन स्टूडेंट्स का हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए। नीट पीजी के एग्जाम को जो कंडक्ट करवा रहा है, नीट यूजी के जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा था एनटीए, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। तभी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो भारत का पूरी तरह से विफल हो चुका है, खत्म हो चुका है, मैं कहूँगा बर्बाद हो चुका है, वो तभी वापस रीबिल्ड होगा। बिल्कुल जेकर गल की जाए बच्चों के वालों भी और खास तौर पर सियासतदानों के वालों भी सवाल जोड़े ने खड़े किए जा रहे हैं। मतलब कहना कि एन मौके पर आके इस किस्म के नाल
ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੀਟ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀ ਨੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋ ਰੀ ਨੀਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 18 ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, 19 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਟੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ। ਏਮਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਵਿਜੇ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਨਟੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਏਮਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵਿਜੇ ਰਾਓ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਅਰਚਨਾ ਮਕਵਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 7:04 ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। मैं अभी 19 जून को दिल्ली आई थी अवार्ड लेने। मुझे योगा और वेलनेस में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया था, तो मैंने सोचा कि मैं माथा टेक आती हूँ गुरुद्वारा। और जिस दिन योगा डे था मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन, जो मैं हर जगह करती हूँ, वो उनके लिए उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बहुत गलत तरीके से मुझे परसीव किया गया है। मुझे इतनी सारी धमकियाँ आ रही है, मारने की धमकियाँ आ रही है, मुझे गंदी गंदी गालियाँ आ रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी को इतना
अपमानित करो, उनकी गलती हो तो माफ़ कर देना चाहिए। मैं तहे दिन से माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं आगे से नहीं करूँगी और ध्यान रखूँगी। मुझे रूल्स नहीं पता थे, मैं इमोशन में बह गई थी, पर मेरा इंटेंट गलत नहीं था। सत श्री अकाल। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਸਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਚਨਾ ਮਕਵਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 3 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸੂਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮਸੂਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਅਰਚਨਾ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जिस दिन योगा डे था, मुझे लगा कि मेरा जो फेवरेट आसन है शीर्षासन, जो मैं हर जगह करती हूँ, वो उनके लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।